સૌથી પહેલા નજર કરીશું પીએમ મોદીએ ભાજપની નવી ટીમ જે જાહેર થઈ ચૂકી છે તેને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે। નવી ટીમને અનુભવ અને ઉર્જાનું સંગમ ગણાવ્યું છે। પાર્ટીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે યોગદાનનો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો છે। જનસેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ખાસ અપીલ પણ આ ટીમ પાસે રાખવામાં આવી રહી છે। પીએમ મોદીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરી અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। બીજેપી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે આ નવી ટીમને। વઢવાણના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને આણંદ જિલ્લા ભાજપ સંગઠનના પ્રભારી વર્ષાબેન દોશીને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પદે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। આ ભવ્ય નિમણૂક બાદ આણંદ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય શ્રી કમલમ નાવલી ખાતે સંગઠન દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। આ વિશેષ પ્રસંગે તેમના પુત્ર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે આ રાષ્ટ્રીય જવાબદારી માટે પક્ષનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો। आज रोज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरीकेनी नवी जवाबदारी मने मळी छे। हूँ मारा शीर्षस्थ नेतृत्वनो खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ। पार्टी में कार्यकर्ता तरीके जवाबदारी मळे छे ए एक महिला के पुरुष करता पण जे काम छे प्रदेश में कर्युं ए हवे आगळ वधीने अन्य राज्यनी जवाबदारी मळशे एमां आपणे करशुं। काम छे भारतने परम वैभव सुधी पहोंचाडવું છે। विकसित राष्ट्र बनाववा माटे, विकसित देश बनाववा माटे जे 2047 सपना छे ए सपनाने साकार करवा माटे आगळनी जवाबदारीमां जे पण कामगीरी करशे हूँ मारी कर्तव्य निष्ठाथी करूं। ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત। નીતિન નવીનની નવી ટીમમાં 4 જેટલા ગુજરાતના નેતાને સ્થાન મળ્યું છે। 12 રાજ્યોમાંથી 13 રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવાયા છે। ગુજરાતમાંથી વર્ષાબેન દોશીને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવાયા છે। 8 રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને 2 સહમહામંત્રી સંગઠનમાં બનાવવામાં આવ્યા છે। ભાજપના 16 રાષ્ટ્રીય મંત્રીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। અને આ જ મુદ્દે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तभी ये कयास लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो नितिन नवीन की जो नई टीम है वो कब अनाउंसमेंट हो गई। खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन को बनाया गया था उसमें भी काफ़ी देरी हुई थी, लेकिन उनकी नई टीम के अनाउंसमेंट में भी काफ़ी देरी हुई। यहाँ तक कि आज एक बार फिर खबर ये चल गई कि नितिन नवीन चूंकि 5 दिन के साउथ इंडिया के दौरे पे जा रहे हैं जिसमें आरएसएस के सम्मेलन में भाग लेना है, तो हो सकता है कि आज ये लिस्ट ना आए। हालांकि 12 बजे ये लिस्ट आनी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सही इस लिस्ट को जाहिर किया गया है। और जैसा कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये पूरी टीम न सिर्फ नितिन नवीन की एज को ध्यान में रखते हुए बल्कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और खास करके यंग पॉलिटिक्स या यंग लीडर जो है अभी फिलहाल पॉलिटिक्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए ये पूरी टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और ठीक उसी तरह से अगर आप पूरी टीम को देखेंगे तो नितिन नवीन की एज के इर्द गिर्द ही या उनसे कम उम्र वाले भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके संगठन का हिस्सा बनाए गए हैं। और इस पूरी टीम को देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शुभकामनाएं सभी मेंबर्स को दी गई हैं। लेकिन पूरी टीम में अगर मुख्य रूप से बात करें तो 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है निश्चित तौर पे उनको फोकस किया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 8 सदस्यों को नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई है। वहीं दूसरे नंबर पे गुजरात भी है जहां के 4 सदस्यों को नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी सूर्या जो है युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह पे हेमंत भाई को जो है युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से उपाध्यक्ष के तौर पे अगर गुजरात के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वर्षाबेन को जगह दी गई है। और मंत्री पद पे जो राष्ट्रीय मंत्री हैं उसमें 2 जगह गुजरात के जो लीडरशिप को दी गई है। उसमें एक रोहन गुप्ता है जो कि खुद कांग्रेस से आए हुए हैं, एक बार अमित शाह के खिलाफ कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको एक अच्छी जगह फिलहाल संगठन में मिली हुई है। इसी तरह से जगदीश भाई जो हैं ईश्वरदेव पटेल, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री के बतौर गुजरात की तरफ से एक पद सुशोभित किया गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि काफ़ी यंग टीम है। 2027 के विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रख के गठित की गई है, राज्यों के हिसाब से भी ध्यान रख के गठित की गई है। यहाँ तक कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जी जी, धन्यवाद अजय।
ગુજરાતમાં ઓબીસી સર્વેને લઈ અને ફરી એકવાર માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે। ઓબીસી અનામતનો લાભ કોને મળ્યો તેનો સર્વે કરવાની માંગ છે। કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ ચૌહાણની આ માંગ છે। ગુલાબસિંહ ચૌહાણે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખ્યો છે। ગુલાબસિંહ ચૌહાણે 4 મુદ્દાઓની માંગ કરી છે। ઓબીસી સર્વેથી હકનો સાચો નિર્ણય એ આંકડાના આધારે થઈ શકે। પહેલા સત્યના આંકડા બહાર આવે અને પછી ન્યાયસંગત નીતિ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે, જેને લઈ અને પત્ર પણ સીએમને લખવામાં આવ્યો છે। ઓબીસી અનામતમાં આજે ઓબીસી સમાજની જે વસ્તી સમાવવામાં એમાં 147 જેટલી જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ થયેલો છે। આમાં ઓબીસી વર્ગના જે સમુદાયો છે એમાંથી કયા સમુદાયને કેટલો લાભ મળ્યો છે, સરકારી હોય, શૈક્ષણિક હોય કે કોઈ પણ, આ રીતે મેં જાતિવાર કયા સમાજને કેટલો લાભ મળ્યો આના માટે મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખ્યો છે। આ અગાઉ પણ મેં વિધાનસભામાં આ અંગે રજૂઆત કરેલ હતી કે જાતિવાર વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે, ઓબીસીની વસ્તીવાર ગણતરી કરવામાં આવે। આ અંગેનું મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી। ગુજરાતમાં વધી રહેલા જીએસટી ચોરીને લઈને કોંગ્રેસે રાજ્ય સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે। કોંગ્રેસનો દાવા અનુસાર છેલ્લા 3 વર્ષમાં રાજ્યમાં કુલ 18,491 કરોડ રૂપિયાની જીએસટી ચોરી આચરવામાં આવી છે, જેમાં વર્ષ 2025 અને 26ના આંકડા રજૂ કરતા જણાવ્યું છે કે માત્ર એક જ વર્ષમાં 12,511 કેસ નોંધાયા છે અને ચોરીનો આંકડો એ 12,632 કરોડથી પણ ઉપર પહોંચી જવા પામ્યો છે, જેને લઈ અને તેમના દ્વારા આ ખાસ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। અનેક પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। તકલીફોના કારણે છેલ્લા 3 વર્ષમાં 11,000થી વધારે લઘુ અને મધ્યમ વર્ગના ઉદ્યોગોને તાળા વાગી ગયા છે। એટલે આ સ્પષ્ટ દેખાડે છે કે સરકારની ઉદ્યોગ નીતિમાં, સરકારની ઇઝ ઓફ ડુઈંગ કહેવાતી નીતિમાં મોટા પ્રમાણમાં ત્રુટિ છે, સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ નીવડી એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે। ત્યારે સરકારને માંગ કરીએ છીએ કે આ જે પ્રકારની લૂંટમાં 17,000 જેટલા કેસ નોંધાયા છે એની તલસ્પર્શી તપાસ કરવામાં આવે, ક્યાં નાણાં વપરાયા છે તપાસ કરવામાં આવે અને જે જીએસટીનું માળખું ખૂબ જટિલ છે એને સુધારવામાં આવે, જેથી કરીને કોમ્પ્લાયન્સ ઇઝી રહે અને સૌથી અગત્યની વાત, નાના અને મધ્યમ વર્ગના ઉદ્યોગકારો માટે ઉદાર નીતિ અને ઉદ્યોગલક્ષી નીતિને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે। વંદે માતરમના અપમાનને લઈ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે। વંદે માતરમ વચ્ચેથી અટકાવ્યા હોવાનો કોંગ્રેસ પર આરોપ મૂક્યો છે। કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ દ્વારા રાષ્ટ્રગીતને અધવચ્ચેથી રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે સીધો આરોપ લગાવ્યો છે। વંદે માતરમના જો અપમાન થાય તો એને 3 વર્ષ સુધીની સજા થઈ શકે એ પ્રકારની જોગવાઈ કરતો બિલ પણ જ્યારે લોકસભામાં ચર્ચા માટે લાવ્યા, રાજ્યસભામાં ચર્ચા માટે લાવ્યા તો ત્યાં પણ એમણે ભાગ નહીં લીધો। આજે બિલ પસાર થયા પછી આપણે જોયું હશે કે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે કોંગ્રેસ કાર્યાલય દિલ્હીની અંદર જ્યારે વંદે માતરમનું ગાન ચાલતું હતું અને પૂરેપૂરું ગાન એ જે ગીત છે આખું વગાડવાનું હતું, એને બદલે વચ્ચેથી રોકવાનો પ્રયત્ન થયો અને આખા દેશે જોયો છે કે જે વ્યક્તિને આ દેશની અંદર આટલા બધા મહત્ત્વના સ્થાન ઉપર પોતે આ દેશના લોકોના સહયોગથી જ્યારે બેઠા છે ત્યારે એમણે આપણા જ દેશનો આ રાષ્ટ્રગીતને, જે રાષ્ટ્રગાનને એમણે અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એ પણ આખા દેશે જોયો છે। સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા સુરક્ષા એજન્સીઓએ પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ દ્વારા સમર્થિત શહઝાદ ભટ્ટી નેટવર્ક સામે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। આ કાર્યવાહીમાં 14 રાજ્યોમાં 253 વ્યક્તિઓની અટકાયત થઈ છે। અત્યાર સુધીમાં નેટવર્ક સામે 80થી વધુ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે અને 200થી પણ વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એવું પણ જણાવ્યું હતું કે મોદી સરકારે સ્વતંત્રતા દિવસની આસપાસ દેશમાં આતંકવાદી અને વિધ્વંસક પ્રવૃત્તિઓ કરનારા કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે।
આ કામગીરી દરમિયાન આઈઈડી, પાકિસ્તાન ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરીના નિશાનવાળા ગ્રેનેડ, પિસ્તોલ, જીવંત દારૂગોળો અને દેખરેખ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સીસીટીવી કેમેરા પણ મળી આવ્યા. સુરક્ષા એજન્સીઓએ ઓપરેશનમાં મોટા પ્રમાણમાં સામગ્રી જપ્ત કરી છે. ગુજરાતના 4 નેતાઓને બીજેપીમાં સૌથી મોટી જવાબદારી મળી છે, જેમાં જગદીશ પટેલ એ રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. કડી તાલુકાના પંથુડા ગામના જગદીશભાઈ પટેલ મહેસાણા જિલ્લાના પ્રભારી પણ તેઓ રહી ચૂક્યા છે અને હવે તેમને એક મોટી જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી ચૂકી છે. સંવાદદાતા કશ્યપ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી કશ્યપ. બિલકુલ, જગદીશ પટેલ છે રાષ્ટ્રીય ટીમ જે જાહેર કરવામાં આવી છે ભાજપની, તેમાં તેને સ્થાન મળ્યું છે, મંત્રીની જવાબદારી તેને સોંપવામાં આવી છે. તેની સાથે જ વાત કરીશું. જગદીશભાઈ, શું કહેશો? રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જવાબદારી આપને મળી છે, શહેરનું સુકાન સંભાળી ચૂક્યા છો, અમરેવાડીમાં ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છો અને વારાણસીમાં પણ જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છો અને હવે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં. સૌ પ્રથમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ નીતિન નવીનજી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ અને ગુજરાતના નેતૃત્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે બૂથોથી માંડીને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વમાં મંત્રી તરીકેની કામગીરી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વ મને આપી છે એનો મને ખૂબ આનંદ છે. શું કહેશો, જે પ્રમાણે આખી ટીમ જાહેર કરવામાં આવી છે, જે ઉપાધ્યક્ષો જાહેર કરાયા, દરેક રાજ્યને સ્થાન મળ્યું, ગુજરાતની વાત કરીએ 4 નેતાની પસંદગી થઈ છે, કડવા પાટીદાર સમાજમાંથી આપની પસંદગી, આ સમીકરણો કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે? રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ હંમેશા તત્કાલીન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી કાર્યકર્તાઓની નિષ્ઠા, પાર્ટીની જરૂરિયાત અને આગામી દિવસોમાં જે કંઈ સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ આ બધા પ્રકારની નિમણૂકો કરતું હોય છે. એટલે કહી શકાય કે આવતા વર્ષે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે અને એને કારણે 4 નેતાને સ્થાન મળ્યું ગુજરાતમાંથી. અને વર્ષ અત્યાર સુધીના ઘણા બધા જે રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વની અંદર સ્થાન પામ્યા છે એમાં કોઈ ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કરતા હોય એવું નથી હોતું. રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ ગુજરાતમાંથી આ પહેલાં પણ સ્થાન આપી ચૂક્યા છે, એ જ રીતે આ વખતે પણ આપ્યું છે. અગાઉ આપ વારાણસીની જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છો અને અત્યારે પણ આપની પાસે વારાણસીની જવાબદારી છે અને હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે તમે કામ કરશો. કઈ એવા નવા ઇનિશિયેટિવ હશે કે જે આગામી સમયમાં પાર્ટીને વધુ મજબૂત કરવા માટે થઈ અને જરૂરી હોય એવા તમે લેશો? હું આને એવી રીતે વિનું છું કે પહેલાં 10 રૂપિયા કમાવા હોય તો બહુ કાઠા છે, પછી 1000 રૂપિયા એનાથી થોડા ઇઝી હોય છે અને એનાથી વધારે કમાવવું એનાથી પણ ઇઝી હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટી પાર્ટી છે, અનેક રાજ્યોમાં સરકાર ધરાવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કરોડો કાર્યકર્તાઓનું પીઠબળ છે. આ બધાને જ્યારે આખો વડલો ખૂબ મોટો થયો હોય છે એટલે કામગીરીનું વિસ્તૃતિકરણ પણ અને છેક નીચેના સ્તર સુધી જવાનું હોય છે. એના ભાગરૂપે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી નવા ચહેરાને તક આપતી હોય છે. અને આપ જાણો છો કે એડમિનિસ્ટ્રેશનની અંદર પણ આઈએસ હોય, આઈપીએસ હોય, દર 3 વર્ષે છે ને એની બદલી થતી હોય છે. એનું કારણ એવું હોય છે કે દરેકના લાઇકિંગ સબ્જેક્ટ હોય છે. કોઈ ખૂબ સારા રોડનું કામ કરતું હોય, કોઈ વોટર એન્ડ સપ્લાયનું સારું કામ કરતું હોય, તો એક વખત વોટર એન્ડ સપ્લાયનું કામ થઈ જાય તો નવો આવનાર છે એ રોડનું સારું કામ કરે. એમ પાર્ટીની અંદર પણ જ્યારે વખત ચહેરા બદલાતા હોય છે એના લાઇકિંગ ડિસલાઇકિંગ હોય છે. એટલે નવા ચહેરા નવા આયામો સાથે રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વના પરિપ્રેક્ષમાં કામ કરતું હોય છે. તો જે પ્રમાણે જગદીશ પટેલ જે છે તે કહી રહ્યા છે કે જે પ્રમાણે ચહેરા બદલવામાં આવે છે ને જે નવા ચહેરાને તક આપવામાં આવતી હોય છે ને તે પોતાની નવી પેટર્ન પ્રમાણે, સ્ટાઇલ પ્રમાણે કામ કરતા હોય છે ને દરેકની એક લાક્ષણિકતા હોય છે સંગઠનલક્ષી કામગીરી કરવાની ને તેને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે ને તે પરિપૂર્ણ કરશે. જી આભાર કશ્યપ. ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદા સામે વિવાદિત ટિપ્પણી કરવાના મામલે ભાજપના નેતાએ ફેસબુક પર પોસ્ટ મૂકી અને સાર્વજનિક માફી માંગી લીધી છે.
જેમાં ડીસીપી નકુમ વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવાના હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ ભાજપના નેતાએ જજના હુકમ સામે અયોગ્ય ટિપ્પણી કરી હતી અને જેને પગલે વકીલ એસોસિએશનમાં ભારે આક્રોશ વ્યાપી નીકળ્યો. આ ઘટનાના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડતાની સાથે જ અને વકીલોની મહત્વની બેઠક યોજાય તે પહેલા જ નેતાએ માફી માંગવાની ફરજ પડી છે. આજે વકીલ એસોસિએશનની બેઠક મળશે અને જેમાં આ મામલે આગળની વ્યૂહરચના અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવશે. ચીફ જસ્ટિસ સામે સોશિયલ મીડિયામાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી મુદ્દે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બાર એસોસિએશનની તત્કાલીન બેઠક મળી અને જ્યાં મુકેશ ગુજરાતી નામના નેતા દ્વારા ન્યાયતંત્ર સામે કરવામાં આવેલા નિવેદનને સખત શબ્દોમાં વખોડવામાં આવ્યો અને બાર એસોસિએશન એ હવે સુઓ મોટો અરજીમાં જોડાવા માટે ચીફ જસ્ટિસને રજૂઆત કરવાની તૈયારી બતાવી ચૂક્યું છે. આ ન્યાયતંત્રને સીધી ધમકી હતી. કોઈ એક ચીફ જસ્ટિસને એમ કહેવું તમારામાં તાકાત હોય તો ચૂંટણી લડીને બતાવો. ભાઈ તારામાં તાકાત હોય તો એક મેજિસ્ટ્રેટ થઈને બતાય ને. તું હાઈકોર્ટનો પટાવાળો થઈને બતાય. તું ચીફ જસ્ટિસને આપનારું એક મગતરું છે. તું ના હું મીડિયા પર કહું છું કે આવા મગતરાઓને લોકશાહી ટકાવી હોય તો પગ નીચે કચડી નાખવા પડશે. ને માટે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને અપીલ કરી છે કે પાર્ટીની શાખ તમારે બચાવવી હોય તો આવા તત્વોને તાત્કાલિક પાર્ટીમાંથી દૂર કરો. અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા કશ્યપ અમારી સાથે જોડાયા છે. કશ્યપ, ભાજપના એક નેતાને ફેસબુક પર ટિપ્પણી કરવી ભારે પડી અને હવે તેમને માફી પણ માંગવી પડી છે કારણ કે બાર એસોસિએશન દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને આ મુદ્દો છેક ઉપર સુધી પહોંચ્યો હતો. મુકેશ ગુજરાતી કે જેણે ચીફ જસ્ટિસની વિરુદ્ધમાં સોશિયલ મીડિયામાં એક ટિપ્પણી કરી હતી અને તે ટિપ્પણી જે છે તે હવે તેને ભારે પડી છે. મહત્વનું છે કે આજે એક તત્કાલીન બેઠક જે છે તેનું આયોજન વકીલો દ્વારા હાઈકોર્ટ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું ને તેમાં કેટલાક નિર્ણયો છે તે કરવામાં આવ્યા છે. આ અંગે આજે સમગ્ર મામલે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી ને તે ટિપ્પણીને લઈને વકીલો છે તેના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને સીધી રીતે જ ધમકી છે તે આપવામાં આવી હતી. પરંતુ જે ધમકી આપનાર વ્યક્તિ છે તેને પદ ઉપરથી હટાવવા માટે થઈને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે તેને પત્ર લખી અને જાણ કરવામાં આવશે. સાથે જ હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને આ અંગે સુઓ મોટો લેવા માટે થઈને કહેવામાં આવશે અને તેને રજૂઆત કરવામાં આવશે અને આ જે સુઓ મોટો લેવામાં આવે ને તેમાં આ વકીલો પણ જોડાશે તે મુજબની નિર્ણય જે છે તે આજની બેઠકમાં થયો હતો. યતિન ઓઝા કે જેઓ પ્રમુખ છે વકીલ એસોસિએશનના અને તેમના દ્વારા સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તે સીધા ધમકીભર્યા શબ્દો હતા. જો એ વ્યક્તિમાં એટલી જ હિંમત હોય તો તે એક જજ બનીને બતાવે, હાઈકોર્ટમાં પટાવાળા પણ બનીને બતાવે તેવી વાત તેમના દ્વારા કહેવામાં આવી હતી ને આ વકીલો જે છે તેમાં ઉગ્ર રોષ આ અંગે જોવા મળ્યો હતો ને આગામી સમયમાં ચીફ જસ્ટિસ સાથે મુલાકાત કરી અને તે લોકોને આ અંગે સુઓ મોટો લેવા માટે થઈને પણ રજૂઆત કરવામાં આવશે. જી આભાર આપ જોડાયા તે બદલ. આ તરફ જૂનાગઢના મેયર અને પદ અધિકારીઓની મનમાની સામે આવી છે. મેયર ધર્મેશ પોશિયાએ ફરી એકવાર દાદાગીરી કરી જેમાં જનરલ બોર્ડના શૂટિંગની તેમના દ્વારા મનાઈ ફરમાવી દેવામાં આવી. વિપક્ષના સવાલોનું શૂટિંગ કરતા તેમના દ્વારા અટકાવવામાં આવતાની સાથે જ હોબાળો મચ્યો જેમાં સેક્રેટરી કલ્પેશ ટોલિયા દ્વારા શૂટિંગ કરતા તેમને અટકાવી દેવામાં આવ્યા. વિપક્ષે જે સવાલો કર્યા હતા તેનું શૂટિંગ ન થતાની સાથે જ મામલો એ બીચક્યો હતો. ગરીબ માણસોને જૂનાગઢના માણસો ખોબેન ધોબે મત દીધા છે એની ઉપર તાનાશાહી અકાવે એની મનમાની કરે છે. આવું તો અંગ્રેજો નથી કર્યું. વાત હવે મહેસાણાની કરવી છે. મહેસાણા શહેરની અંદર મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ સેવા અંતર્ગત મંજૂર થયેલા એ તમામ રૂટ પર યોગ્ય સંચાલન ન થતા જીએસઆરટીસી દ્વારા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. હવે તપાસમાં સામે કંઈક એવું આવ્યું છે કે એનઓસી મુજબ સંચાલન કરવાને બદલે
મનસ્વી રીતે રૂટોમાં ફેરફાર કરી અને બસો દોડાવવામાં આવતી હતી. આ અંગે તંત્ર દ્વારા અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું છે કે નિયમ વિરુદ્ધનું સંચાલન તાત્કાલિકપણે બંધ કરી અને મંજૂર થયેલા 8 ચોક્કસ રૂટ મુજબ જ આ બસો ચલાવવામાં આવે. જો એનઓસી મુજબ સંચાલન નહીં થાય તો પછી મંજૂરી રદ કરવાની સ્પષ્ટ ચેતવણી તેમના દ્વારા આપી દેવામાં આવી છે. અને હવે આ જ મુદ્દે સંવાદદાતા પાયલ અમારી સાથે મહેસાણાથી જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી પાયલ. જી લખમા, ચોક્કસ લખમા, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો નગરપાલિકા બાદ મહાનગરપાલિકા બની હતી અને ત્યારબાદ જે રૂટો હતા તેમાં 8 જેટલા રૂટ હતા. તેમાં જીએસઆરટીસી વિભાગ દ્વારા પરમિશન આપવામાં આવી હતી, એનઓસી આપવામાં આવી હતી અને તે પ્રમાણે તેનું સંચાલન થઈ રહ્યું હતું. પરંતુ મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ જાણે મનપા મનસ્વી રીતે પોતાની બસો જે છે તે કોન્ટ્રાક્ટ પણ આપી દીધો અને કોન્ટ્રાક્ટર જે છે તે એનઓસી વગર જ આ જે વધારાના 16 જેટલા તમામ રૂટ છે તેના ઉપર આ બસ દોડાવી રહ્યા છે અને કોઈ પણ જાતની એનઓસી જે છે તે તેને લીધી નથી અને તે લઈને અનેક વખત 2 થી 3 વખત એસટી વિભાગ દ્વારા તેમને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આજે જે સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલની અસર જોવા મળી છે. ધારદાર અહેવાલ પ્રસારિત થયા બાદ તુરંત જ એસટી વિભાગે ફરી એક ચેતવણી રૂપ પત્ર જે છે તે મનપાને આપ્યો છે કે જો તમે આ વધારાના રૂટ જે છે ગેરકાયદેસર રૂટો ઉપર સંચાલન બંધ નહીં કરો તો જે પ્રકારે પગલાં છે કાયદાકીય તે લેવામાં આવશે અને તેમની જે બસો છે તે 8 અગાઉ જે પરમિશન આપવામાં આવી હતી, એનઓસી આપવામાં આવી હતી, 8 રૂટ પરની પણ પરમિશન રદ કરી દેવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો એક પણ જે કહી શકાય મનપાના અધિકારી છે તેમને પણ સામે આવીને પ્રતિક્રિયા નથી આપી. આ કોન્ટ્રાક્ટરને કોણ છાવી રહ્યું છે તેને લઈને અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. વાહનો જે ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે એનઓસી વગર ચાલી રહ્યા છે. જો કોઈ દુર્ઘટના ઘટશે તો જે પરિવહન કરી રહેલા લોકો છે તેમની સુરક્ષાનો સવાલ અહીં ઉભો થાય છે કે તેઓ પોતાનો વીમો કેવી રીતે અને કોની જોડે પાસ કરાવશે તે પણ એક મોટો સવાલ ઉભો થાય છે. તમામ જે અધિકારીઓ અને નેતાઓ જે તમામ છે તે પોતાના હાથ અદ્ધર કરી દેશે અને પીસાશે તેમાં સામાન્ય જનતા. અત્યારે હાલમાં જે પ્રકારે એક લેટર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે જો તમે અમારી એનઓસી વગર આ રૂટો ઉપર બસો દોડાવશો તો તમામ બસો જે છે તે અગાઉની પણ પરમિશન રદ કરી દેવામાં આવશે. તેવા પ્રકારનો ચેતવણી રૂપ અત્યારે હાલમાં એસટી વિભાગ દ્વારા મનપાને અને મનપાના કમિશનરને લેટર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. લખમા, આભાર પાયલ. અમદાવાદ શહેરની અંદર શાળાઓ બહાર અસ્વાસ્થ્યપ્રદ જંક ફૂડના ખુલ્લેઆમ વેચાણને લઈ અને ગંભીર સવાલો ઉઠ્યા છે. રાણીપની નિશાન સ્કૂલ બહાર રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું અને એ દરમિયાન શાળાની બિલકુલ સામે જંક ફૂડની લારીઓ ધમધમતી જોવા મળી. હવે આ જંક ફૂડ ખોરાકના કારણે નાના બાળકોના આરોગ્ય સામે મોટું જોખમ ઊભું થતા વાલીઓમાં પણ ભારે આક્રોશ છે. બાળકોના સ્વાસ્થ્ય રક્ષણ માટે વાલીઓ અને શાળા સંચાલક મહામંડળે સ્કૂલની 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં જંક ફૂડ સ્ટોલ પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠાવી છે. હવે આ મુદ્દે રાજ્યના સીએમને પત્ર લખી અને રજૂઆત પણ કરવામાં આવી ચૂકી છે. અમદાવાદના શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા મુખ્યમંત્રીને એક પત્ર લખવામાં આવ્યો છે જેમાં જંક ફૂડની દુકાનો છે તેના ઉપર સ્કૂલની આજુબાજુના 100 મીટરના અંતરમાં ન હોવી જોઈએ આ પ્રકારની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ અલગ અલગ સ્કૂલોમાં પહોંચી રહી છે. સ્કૂલના 100 મીટરની બહાર જ જંક ફૂડની અનેક સ્ટોલ્સ આવેલી છે. હવે તેના પર પ્રતિબંધ લગાવવાની વાત છે. જો કે અનેક વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જતા પણ હોય છે. જંક ફૂડ ન ખાવું જોઈએ તેવી અનેક વખત અપીલો પણ કરવામાં આવે છે. મેડમ, જંક ફૂડ ખાવાથી કેટલું બાળકોને નુકસાન થાય છે? આ મેં નથી આપ્યું, સ્કૂલમાંથી આપ્યું છે. મારા ઘરમાં નોટ એલાઉડ નથી. હા, પણ દુકાનોમાં બી હવે સ્કૂલની નજીકમાં દુકાનો હોય ને એના ઉપર પણ પ્રતિબંધ લગાવવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય કઈ રીતે આપ જોવો છો કે હોવું જોઈએ? હોવું જ જોઈએ. અચ્છા, જંક ફૂડથી શું થાય? જંક ફૂડથી છોકરાઓને પેટમાં પ્રોબ્લેમ્સ થાય, બધી રીતે જ ઇફેક્ટિવ નથી. અચ્છા, એટલે જંક ફૂડ ના જ જોઈએ જ નહીં, બંધ જ જોઈએ એ વસ્તુ જ. મેડમ, જંક ફૂડ વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલું, બાળકો માટે કેટલું હાનિકારક છે? દાબેલી, વડાપાઉં બધું નુકસાનકારક છે. હા, શાળા સંચાલક મંડળે પત્ર લખીને કીધું છે કે આ જંક ફૂડની દુકાનો હોય તો બંધ કરવી જોઈએ. તમે એને યોગ્ય માનો છો કે? હા, માનું છું. બાળકોને આપણે ટિફિનમાં શું આપીએ છીએ?
ટિફિનમાં નાસ્તા પ્લાનર હોય છે લગભગ તો બધી જગ્યાએ, પણ અહીંયા આ સ્કૂલમાં તો નાસ્તા પ્લાનર નથી, એટલે વેફર્સ છે, બિસ્કિટ છે, એવું જ લઈ જાય છે. અચ્છા, એનાથી હેલ્થને નુકસાન થાય? હા, 100% થાય છે, પણ બાળકો માને નહીં તો. જો કે જંક ફૂડને લઈને વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે પણ ચેડા થઈ રહ્યા છે. જ્યારે અનેક સ્કૂલો આવેલી છે ત્યાં પણ આ જ પ્રકારે જંક ફૂડની અનેક દુકાનો આવેલી છે. કેમેરામેન પુખરાજ શર્મા સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ન માત્ર અમદાવાદ પણ હવે સુરતમાં પણ શાળાઓની બહાર લારીઓ પર વેચાતા એ જંક ફૂડ અંગે ગંભીર વિવાદ ઊભો થયો છે. સુરતના અઠવા લાઇન્સ જેવા પોશ વિસ્તારમાં સ્કૂલો બહાર જંક ફૂડનું સરેઆમ વેચાણ ચાલુ છે, જ્યાં બાળકોએ મોટી સંખ્યામાં જંક ફૂડ ખાવાનું પસંદ પણ કરે છે. આ મામલે સુરત શાળા સંચાલકો દ્વારા સરકારને પત્ર લખી સ્કૂલો આસપાસ જંક ફૂડના વેચાણ પર રોક લગાવવાની માંગ થઈ છે. અને બીજી તરફ લારી ચાલકોનું કહેવું કંઈક એવું છે કે બાળકો પાસે અન્ય વિકલ્પ ન હોવાથી તેઓ जंक फूड खाए छे। भाई साहब, अभी एक पत्र लिखा है शाला संचालक मंडल ने कि स्कूल जो होती है उसके आजू बाजू 100 मीटर तक जंक फूड नहीं बेचना चाहिए। आप किस तरह से इसको देख रहे हो? જંક ફૂડ તો નહીં વેચવું જોઈએ, તો મારું પણ મતલબ કહેવાનું એ જ છે કે જંક ફૂડ એટલે સ્વાસ્થ્યના લીધે હાનિકારક છે, પણ છોકરાઓ એના પર જ ડિપેન્ડ છે, એ જ ખાય છે, ઘરની વસ્તુઓને ભાવતી જ નથી, ટિફિન લઈને લાવતા જ નથી, તો માણસો ફરે લોકો સામેથી માંગે છે તો વેચવાવાળા તો વેચે જ નહીં। बहुत समझो ना 2-4% आते हैं तो आते हैं, पहले बहुत आते थे, बट अभी जब से जागरूक हुआ है लोगों को समझ में आया है कि भाई ये हेल्दी नहीं है, सिर्फ पेट भर जाता है बट हेल्दी नहीं है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो बच्चे फिर भी कम आते हैं पहले से। तो हमारा रोज ही है, तो हम 17 साल से बेच रहे थे। जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है जंक फूड से। अब असर तो सब हर चीज़ के अंदर है, कुछ ना कुछ, यही जंक फूड का थोड़ी सवाल है, इससे तो हमारी रोजी है। कोई भी चीज़ आती हूँ, हवा के अंदर पॉल्यूशन है, बहुत सब चीज़ों के अंदर मतलब है ना, हवा में पॉल्यूशन है। आप कोई भी चीज़ खाओ, उसके बच्चों को भी क्या लत ही ऐसे लगी है कि वो मतलब में घर में नहीं, बाहर ही मतलब में ज़्यादा खाते हैं। इसी है, हम लोग काम घर चलाने के लिए करना पड़ता है। कैमरा पर्सन भूषण चौधरी साथे मनीष परमार, संदेश न्यूज़, सूरत। શાળાના બાળકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી અને વડોદરા શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા સીએમને એક મહત્વપૂર્ણ પત્ર લખી અને રજૂઆત થઈ છે કે શાળાની 200 મીટરની ત્રિજ્યામાં જંક ફૂડનું વેચાણ એ બિલકુલ ન થવું જોઈએ। આ રજૂઆત બાદ સંદેશ ન્યૂઝ દ્વારા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર જઈ અને રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું, જેમાં સામે કંઈક એવું આવ્યું છે કે શાળાઓની બહાર જ જંક ફૂડની અનેક દુકાનો ધમધમી રહી છે। આ અંગે જ્યારે સંદેશ ન્યૂઝે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ સાથે વાતચીત પણ કરી ત્યારે એમણે શું કહ્યું, આવો તે જોઈએ। ના ના, એવું તો કશું થતું નહીં, અમે પોતાથી જ લઈએ છીએ, એટલે આટલું તો કરતા નહીં, વહેલા છૂટી જઈએ છીએ એટલે ઘરે જઈને જ ખાઈએ છીએ અમે તો। એટલે કદાચ અહીંયા નાસ્તો કરવાનો થાય તો શું નાસ્તો કરો છો? અહીંયા જે હોય છે એટલે વેજ રોલ, વડાપાવ, બધું વધારે મમરા અને ખાખરા કે પછી થેપલા લાવું છું। અને પછી રિસેસ પડે તો એ ના હોય તો પછી બીજું શું ખાવ? બીજું ફ્રેન્કી ખાઈ લઉં કે પછી પફ ખાઈ લઉં અહીંયાથી। मैं ममरा लाऊँ, आलू सेव છે કે તો જનરલી તો ઘરનું જ લાવું, મમરા પછી પૂરી ને લોકો બધું આમ ગરમ નાસ્તો ને એવું। સારી બી છે અને ખરાબ બી છે, કારણ કે કોઈ વખત કેવું થાય કે તમે ડબ્બો ભૂલી ગયા અને તમને બરાબર બહુ જ ભૂખ લાગી હોય તો આમ તો ઘણા બધા લોકો કેવું ઘરથી નાસ્તો કરીને એટલે ડબ્બો નહીં લાવતા, એટલે હોવી જોઈએ કે કોઈ વખત આવું થાય ઇમરજન્સી જેવું ભૂખ વધારે લાગી હોય તો ખાઈ લેવાય, અને આમ સારું બી છે કે ના હોય તો તમારી હેલ્થ ને બધું સારી રહેવું। અમને જે લેટર લખ્યો છે બરાબર લખ્યો છે કે આ વસ્તુ આરોગ્યના શરીરના માટે અયોગ્ય છે, તો જંક ફૂડની દુકાન અમુક એવી હોય છે એને એ ના હોવી જોઈએ બોલે। અમારી સ્કૂલમાં તો એવી કોઈ એ નથી, કેન્ટીન કે એવું કશું અવેલેબલ નથી। સ્કૂલ પછી છૂટીને છોકરાઓ ખાય છે, તો હવે એમાં કેવું હોય છે કે માતા પિતાએ પૈસા આપ્યા હશે ત્યારે છોકરાઓ ખાતા હશે। મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા શાળાઓની આસપાસ જંક ફૂડના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના નિર્ણય બાદ હવે ગુજરાત શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા પણ સરકારને પત્ર લખી અને મોટી રજૂઆત કરાઈ છે। ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝની ટીમ દ્વારા રાજકોટની શાળાઓ આસપાસ પણ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું અને જ્યાં શાળાઓની આસપાસ મોટા પ્રમાણમાં જંક ફૂડનું વેચાણ થઈ રહ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે।
શાળાની નજીક થતું જંક ફૂડનું વેચાણ અટકાવવા માટે શાળા સંચાલક મંડળ છે તેના દ્વારા રાજ્ય સરકારને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. ત્યારે હું તમને આ સીધા જ દ્રશ્યો છે તે બતાવી રહ્યો છું કે શાસ્ત્રી મેદાન પાસે આવેલી જે આ લાલ બહાદુર વિદ્યાલય છે કે જ્યાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમના બાળકો છે તે ભણવા માટે આવતા હોય છે, તેની જ બાજુમાં એટલે કે ગેટની બહાર જ જે આ ખાવ ગલી છે તે આવેલી છે. ત્યાં 25 થી 30 લારીઓ છે તે ધમધમી રહી છે. અહીં જે ફાસ્ટ ફૂડ છે, જંક ફૂડ છે તેનું વેચાણ થતું હોય છે. ત્યારે શાળા સંચાલક મંડળ છે તેના દ્વારા રાજ્ય સરકારને રજૂઆત કરતો પત્ર લખવામાં આવ્યું છે કે બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે, બાળકો તંદુરસ્ત રહે તે માટે જંક ફૂડ છે તેને અટકાવવું જોઈએ. કેમ કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર છે તેના દ્વારા શાળાની 100 મીટર નજીકમાં આવતા તમામ જે જંક ફૂડના વેચાણ છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ છે તે લગાડી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યારે શાળા સંચાલક મંડળ છે બાળકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, બાળકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારને પત્ર લખ્યું છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે રાજ્ય સરકાર છે તેના દ્વારા આ પ્રકારના જે ફાસ્ટ ફૂડના જે ધંધાર્થીઓ છે ત્યાં લગામ છે તે લગાવવામાં આવે છે કે નહીં, તેને અટકાવવામાં આવે છે કે નહીં, તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કેમેરામેન માધવ ભટ્ટ સાથે દિવ્યેશ જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુ તાલુકાના ડાબોલ ગામે બાળકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી અને ગ્રામસભાએ એક મહત્વપૂર્ણ અને મોટો નિર્ણય કર્યો છે. ગામના હદ વિસ્તારમાં આવતા તમામ દુકાનદારોને ₹5 તથા 10ના જે નાના પેકેટ વેચવામાં આવતા હતા તેના પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવાયો છે. અગાઉ દુકાનદારોએ પોતાની પાસે રહેલ એ નાના પડીકાનો જથ્થો તારીખ 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં પૂરો કરવાની અને 16 ઓગસ્ટથી આ પ્રકારના નાના પેકેટનું વેચાણ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનું સૂચન આપી દેવાયું છે. આ ગામે 11 તારીખે ઠરાવ કર્યો કે આ ગામની અંદર ₹5 અને 10ના પ્લાસ્ટિક પેકિંગ ટોટલ બંધ કરવામાં આવે છે. આ પહેલા પણ અમારી શાળામાં અમે 2012થી આ નિર્ણય લીધેલો. અમારી શાળામાં કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, ચાહે તાલુકા કક્ષાનો હોય કે ગ્રામ્ય કક્ષાનો, અમે પ્લાસ્ટિક કોઈ દિવસ વાપરતા નથી. અમારી શાળામાં એ માટે અમે ડીશો અને વાટકીઓ વસાવી લીધી છે. પેપર ગ્લાસ કે પ્લાસ્ટિક ગ્લાસ કે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ અમે યુઝ કરતા નથી. દરેક દુકાનદારને અમારા પંચાયત દ્વારા એવો નિર્ણય લીધો છે કે ભાઈ 15મી ઓગસ્ટના દિવસે પૂરું થઈ જાય છે અને 16મી ઓગસ્ટથી અમારા ગામમાં આપ પણ જોઈ શકો છો સદંતર બંધ જ છે. કોઈ પણ દુકાનદાર વેચતા પણ નથી અને જો કોઈ વેચાણ કરતા પકડાશે તો અમે પ્રથમ ₹1000 દંડ રાખેલો છે અને છતાં પણ જો ફરીથી બીજી વાર પકડાશે તો એને દુકાન બંધ કરાવી દઈશું. અમે સામૂહિક નિર્ણય લીધો છે ગામવાળાને પણ અને પંચાયતે પણ. સંજયભાઈ, ગામની અંદર પડીકા બંધ કરવામાં આવે છે, સારું બંધ કરે સારું. આ ગ્રામ પંચાયતના નિર્ણય બાબત શું કહેશો? સારું, છોકરાના માટે સારું, નાના છોકરાઓ માટે ને બધા માટે. સુરતના સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં આવેલા મુસીબતપુરાના સ્થાનિક લોકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને મળી અને તંત્ર દ્વારા સર્વે તો કરવામાં આવ્યું છે પણ કેશડોલ સહાય આપવામાં નથી આવી તેવા આક્ષેપો સાથે આવેદન આપ્યું. હવે આ સાથે જ પાણીની પાઇપલાઇનમાં ગંદુ પાણી આવતું હોવાનો પણ તેમના દ્વારા દાવો થયો છે. માટે વ્યવસ્થા કરે છે કે ડ્રેનેજ લાઈન સફાઈ અને પાણી જલ્દથી જલ્દ નીકાળવામાં આવે છે તો ટેકનિકલ સર્વેમાં જે એ લોકો સર્વે કર્યું છે કે નથી. મારું એક જ છે કે હોડી બંગલા મુસીબતપુરા વિસ્તારમાં ખાડીપુર આવ્યું છે તો હમણાં સુધી સરકાર તરફથી કોઈ સહાયતા નહીં મળી. અમે આવેદનપત્ર એકવાર પહેલા પણ આપી ચૂકેલા છે. હજુ આ 1 મહિના પછી બીજી વાર અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા. અમારા કલેક્ટર સાહેબ અને કમિશનર સાહેબથી એક જ માંગ છે કે અમારા મોહલ્લામાં એસએમસીના સાહેબો આવ્યા નથી હમણાં સુધી ના સર્વે કરવા માટે ના અરજીનું અમે ઓફિસર જઈને થાકી ગયા છે કે ભાઈ અમારું નિકાલ ક્યારે આવશે. અમારી માંગ એ જ છે કે જે બીજા નાગરિકોને સહાયતા મળી છે એ અમને પણ. ભરૂચની મુલાકાતે આવેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગોલ્ડન બ્રિજ નજીક સ્થાનિક સ્વાદની મજા માણી. ગોલ્ડન બ્રિજ નજીક તેમણે ચાની ચુસ્કી માણી અને સાથે જ ભેળની પણ લિજ્જત માણી હતી. હવે સામાન્ય લોકોની જેમ સ્થાનિક સ્ટોર પર બેસી અને ચા અને ભેળની મજા માણતા હર્ષ સંઘવીનો આ અંદાજ એ લોકોને ખૂબ આકર્ષી ગયો. બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી જે અંકલેશ્વરના મહેમાન બન્યા છે. મંગલમ પરિવાર દ્વારા આયોજિત એક ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં તેમણે પોતાની હાજરી આપી અને જ્યાં તેમણે વર્ષ 2027માં અંકલેશ્વરમાં 3 દિવસીય હનુમાન કથા કરવાની મોટી જાહેરાત કરી દીધી છે. आज मंगलम परिवार के द्वारा एक दिवसीय सूक्ष्म रूप में
यहाँ पर पधरावनी आशीर्वाद कार्यक्रम था। अंकलेश्वर की भूमि मां नर्मदा के किनारे तटस्थ यह भूमि है जो भारत का विशालतम उद्योग जगत क्षेत्र है और यहाँ आकर आत्मीय प्रसन्नता हुई। हमारे अति प्रिय भरत भाई छे उनके लिए मैं आज्ञा दी आगामी 2027 में भगवान ने चाहा तो अंकलेश्वर में 3 दिवसीय हनुमान कथा दिव्य दरबार નું આયોજન होगा।